श्री नानक पाद पंकज बंदन, पाद पंकज बंदना। सिमरो अंगद दोख निकंदना। अमरदास गुर हृदय त्यागो, हृदय त्यागो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हरि गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें है अमृत ज्ञान है, मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु, ते प्रसाद सत होए। वाहेगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहेगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। कमल बदन करुणा गुण मंदर, बोले बचन मृदुल बर सुंदर। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भरे असत्कारयोग सत्संगी जनों दोवें हाथ जोड़ के फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी की अपार रहमत हुई है, जो असीं रोजाना सतगुरां जी की जिथे पावन बाणी दे नाल सांझ पाउंदे हां, उत्थे सतगुरां जी के जीवन तो जाणू होने का भी यतन करते हैं। चल रही लड़ीवार कथा दे विचों असीं जो श्री गुरु नानक प्रकाश के पूर्व रात अध्याय 13वें का प्रसंग आरंभ किया सी, जिस दे विच धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के इलाज करने के वास्ते घर दे विच वैद नूं बुलाया जाता है। पिछले दीवाना तक असीं इत्थों तक प्रसंग सरवण कर चुके हैं कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जिहड़ा वैद उन्हां दा इलाज करने के वास्ते आया है, पातशाह जी उस नूं आखदे ने कि भाई जेकर तू आप खुद किसी रोग का ग्रसिया होया है, तेरे जीवन दे विच खुद नूं कोई रोग लगा होया, तो तू दूजियां दे रोग किस तरह ठीक कर सकदा। भाव जेकर तेरे मन दे विच कोई भी किसी भी तरह का विकार है, तो दूजियां नूं किस तरह उपदेश दे सकदा भी भाई तुसीं विकारां तो खलासी प्राप्त करो। ते उत्थे पातशाह जी उस नूं हौमे दे रोग की गल समझाउणा करदे ने। ते पातशाह जी ने फिर उस दे बाबत एक श्लोक भी उच्चारण किया, जिहड़ा राग मलार दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे विच अंकित किया है कि कहंदे असल वैद उही समझा जाता है भी जिहड़ा असल रोग की पहचान करे। ते पातशाह जी नाल ये भी समझाउणा करदे ने कि वैद जी तुहानूं दवाई देण वास्ते बुलाया गया, तुहानूं इलाज करन वास्ते बुलाया गया। तुसीं मेरी कहंदे बांह फड़ के देखिया है, नब्ज नूं फड़ के देखिया है, ते कहंदे पर तुसीं नादान हो, तुहानूं इस गल दी रमझ नहीं आई भी जिहड़ा रोग लगा वो मेरे शरीर नूं तन नूं रोग नहीं लगा, वो रोग मेरे मन नूं लगा है।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵੈਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਦਾਸ ਵੈਦ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਕਰੁਣਾ ਗੁਣ ਮੰਦਰ, ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਮ੍ਰਿਦਲ ਬਰ ਸੁੰਦਰ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਬਦਨ ਭਾਵ ਕਮਲ ਸਰੀਰ, ਕਰੁਣਾ ਗੁਣ ਮੰਦਰ, ਗੁਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਰ ਸੁੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤਨ ਹੋ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਜੋ ਕਨੇਰੀ, ਸਭ ਵਿਆਦਨ ਕੀ ਮੂਲ ਵਡੇਰੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਫਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਵਿਆਦਨ ਕੀ ਮੂਲ ਵਡੇਰੀ, ਮੂਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੜ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਤਨ ਤੇ ਲਖੀਐ ਨਿਆਰੋ, ਚੇਤਨ ਜੜ ਨੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੇ ਵੈਦ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਜੜ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਖੜਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਪੁਨ ਜਾਣ ਅਸੰਗਾ, ਭ੍ਰਮ ਭੰਗੋ ਤਬ ਹੈ ਇਹ ਭੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਲਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੱਚਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਹਿਨਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਈਏ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਇਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਭੈੜੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਪੱਖ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਰਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ
परमात्मा के गुणां की यही निशानी कि मनुख के जीवन के विच सबर संतोख आ जाएगा। मनुख ईमानदारी के नाल मेहनत के नाल अपनी किरतकार करेगा। वो दुनियावी पदार्थों का लालच छड्ड के परमात्मा की बंदगी करन दे विच लग जाएगा। इत्थे हुण वैद नूं पातशाह जी ने यही समझाउणा कीता, सब तो पहला मनुख नूं इस गल का पता होना चाहिए भी मैं इस धरती के उत्ते आया किस काम वास्ते हाँ। क्योंकि असीं रोजाना सतगुरु जी की बाणी सरवण करते हैं, जदों असीं सोदर रहराज साहब जी का जाप करते हैं ना, तो धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी का पावन वचन है। पातशाह जी आखदे ने कि भई प्राप्त मानुख देहोरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी वरिया। ते अगे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संगत दे विच बैठ के केवल ते केवल परमात्मा दे नाम दा भजन करना। इस नूं छड्ड के होर जिन्ने भी तू कारज कर रहा ना, ये सारे दे सारे तेरे किसे काम दे नहीं, सारे दे सारे काम तेरे व्यर्थ ने। ते केवल परमात्मा दा नाम जपिया होया तेरा जिहड़ा असल धन ये है, तेरी आत्मा की खुराक ये है। तेरी आत्मा दे नाल रहिंदे जीवन तक जेकर तू इस संसार दे विच संसार तो कूच भी कर गया ना, तां तैनूं चंगे गुणा करके लोकां ने याद करना, तेरे शरीर की किसी ने कदर नहीं पाउणी। जदों तेरे शरीर दे विच साह चल गए ना, तां तैनूं एक घड़ी दे लई भी घर दे विच नहीं रखना, तैनूं नाल ही जाके चिता दे उत्ते पा देना। पर तैनूं चंगे गुणा करके जेकर तेरे जीवन दे विच चंगे गुण ने, तां तैनूं सदा वास्ते लोक चेते करनगे। तो इस तरह पातशाह जी आखते हैं कि सब तो पहला मनुख नूं यह पहचान होवे भी मैं इस धरती के उत्ते आया किस काम दे लई हां। दूजे पक्ष के उत्ते तैनूं ये पातशाह जी दूजे तौर के उत्ते यह समझाउणा करते हैं कि जेकर तू इस कारज नूं छड्ड के तैनूं पता भी है कि संसार के उत्ते किहड़ी चीज़ तेरे नाल जाणी, तो उहनूं छड्ड के होर चीज़ां नूं इकट्ठियां करन दे विच लगा होया, ये तेरे मन का भरम भी है। तू इन्हां रोगां दे कारण अपना जीवन व्यर्थ गवा रिहा। यतन कर, सब तो पहला तेरे मन में जिहड़ा रोग लगा होया ना, हुण मन नूं रोग लालच का भी हो सकदा, मन नूं ये भी रोग हो सकदा भी कोई मेरी वडियाई करे ते मैं उस दे नाल हवा दे विच आ जावां, ते जेकर कोई मेरी प्रशंसा करे भी लै भाई इहदे वर्गा तो होर कोई बंदा ही नहीं दुनिया दे विच। ते असीं इस वडियाई की खातर भी कई बारी अनेका काम करते, कई बारी साडा वो मन काम करन नूं मनदा भी नहीं हुंदा, पर असीं वाह खट्टण की खातर वो काम करन लगे रहंदे हुंदे। जेकर असीं काम करते भी होईए, कोई साडी निंदिया भी कर दवे, तां कई बारी असीं वो भी गल दिल दे उत्ते लगा लैंदे हां। तां पातशाह जी कहंदे भी ये जीवन दे विचों ये चीज़ां तेरे जीवन दे विचों विसरनियां चाहीदियां ने। जेकर तेरी कोई वडियाई भी करे, कोई निंदिया भी करे, तैनूं उन्हां चीज़ां दे नाल फर्क नहीं पैना चाहिदा, क्योंकि ये सारे जिहड़े अवर काज आ ना तेरे किते ना कहे, बाकी दे काम कहते तेरे किसे काम दे नहीं। लोकां ने निंदिया भी करनी, तेरी वडियाई भी करनी, इन्हां सारियां चीज़ां नूं पासे रख के ना केवल ते केवल परमात्मा दे नाम की बंदगी कर। जदों तू परमात्मा दे नाम की बंदगी करेगा ना, तेरे जीवन दे विच हौमे दीयां जड़ां ते जिहड़ी मायक पदार्थां दा तेरे जीवन दे विच मोह पसरिया होया ना, ये सारियां दीयां सारियां जड़ां तेरे जीवन दे विचों पट्टियां जाणगीआं। पट्टणियां केवल नाम दे नाल ही ने। जदों नाम दा बीज बीजांगे ना, तां ओह जड़ां ने किते नहीं वधना, उन्हां दा जीवन दे विच किते भी नामो निशान नहीं रहना। इसे करके उस वैद नूं हुण धन गुरु नानक साहब जी महाराज समझाउणा करदे ने। वैद आया तां धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी दा इलाज करन दे वास्ते सी, पर धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने वैद नूं ही रोग रहत करके भेज दिता। किस तरह? क्योंकि उसकी सुरत दे विच शब्द का टिका किया, उसके जीवन दे विच शब्द नूं उत्ते चलण की उन्होंने प्रेरणा दी भी भाई तेरे जीवन दे विच शब्द होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, तेरे जीवन दे विच समझ होनी जरूरी है। जेकर तेरे जीवन दे विच ज्ञान है, परमात्मा दे गुण ने, तू सबर संतोख दे नाल अपना जीवन बसर कर रहा, तेरे जीवन दे विच हौमे भावना नहीं है ना, तो समझ ला तू रोग रहत है, तेरा मन अरोग है। हुण ज़्यादा करके अज दे समय दे विच भी असी मानसिक तौर दे उत्ते ज़्यादा रोगी हाँ, सरीरक तौर के उत्ते असीं इन्ने रोगी नहीं। पातशाह जी इसे ही हुण अगले बंद दे विच उस वैद नूं भी समझाउणा करदे ने कि वो गल सानूं भी समझनी बहुत जरूरी है। आओ विचार सरवण करदे हां। पर गुण पर धन परन प्रशंसा, जरे ना एह जर लखो निसंसार।
ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਇਆ ਗੁਣ, ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਭਾਵ ਪਰਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3-4 ਲੱਛਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਇਆ ਗੁਣ, ਪਰਾਏ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰਾਈ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰਾਇਆ ਧਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਖ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੱਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੇ ਪਰਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਰਖਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਵੈਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰੇ ਨਾ ਇਹ ਜਰੋ ਲੋਕੋ ਨੇ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਔਖਾ ਤਪ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਖਾ ਤਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਖਾ ਤਪ ਹੈ। ਤਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?
ये सारियां चीज़ां तुहाडे सामने जेकर वापरदियां ने ना तो उन्हां दे मगर भज्जण दी बजाए जो कुछ तुहाडे कोल है उस दे विच सबर शुक्र दे नाल जीवन बतीत करना चाहिए। ये भी एक किस्म का तप है, ये भी एक किस्म की भगती है। ते पातशाह जी फिर उत्थे अगे हुण उहनूं समझाउणा करदे ने, सब जीवन सो मैत्री करनी तेह को ए औखद बर हरनी। ते कहंदे जेकर मन ला तेरे सामने किसी की वडियाई हो रही है ना, तेरे सामने तू पराए धन नूं तक रहा, पराए धन नूं तक के, पराए तन नूं तक के तेरे मन दे विच विषय विकार पैदा हुंदे ने। ते पातशाह जी उत्थे हुण नुकता भी साझा करते हैं भी इन्हां चीज़ां तो बचिया किस तरह जा सकदा। कहंदे इन्हां बाकियां दे नाल जदों इस तरीके दे नाल तू विचरदा है ना, इस पक्ष नूं तू इस तरह विचरदा अपना जीवन निर्वाह करना भी तू इन्हां चीज़ां तो बचिया रह सके। कहंदे जिवें तेरा कोई खास मित्र होवे ना, तेरा चंगा मित्र होवे, ते कहंदे इन्हां दे नाल भी तू अपनी मित्रता बना ला। सबर संतोख चंगे गुणां दे नाल अपनी मित्रता बना ला। हुण कई वारी असीं देखदे हां साडे जीवन दे विच कोई मुसीबत आ जावे ना, जिहड़ा साडा पक्का दोस्त होवेगा चंगे समय 'च तुहाडे नाल होवे जां ना होवे वो अलग गल, पर माड़े समय दे विच तुहानूं हमेशा अपना हथ फड़ा के रखेगा। जे हुण असीं इसे तरह देखिए भी चंगा मित्र असीं गुरु नूं बना लईए तो फिर पातशाह जी बचन भी बख्शिश करते हैं ना कि जिसके सुर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो हुण गल तो सारी ये है भी भरोसा होना चाहिए भी जेरे सिर दे उत्ते गुरु का हथ हो गया तो उन्होंने दुख किस तरह का लग सकता। गल तो विश्वास से टिकी हुई है। जो साडा विश्वास बन गया ना तो सचमुच गुरु ने आप सिर दे उत्ते हथ रख के सानू हर थां दे उत्ते बचा लेना। जीवन दे विच इम्तिहान भी आउणगे ते गुरु आप उन्हां इम्तिहानां दे विचों पास होण दा तुहानूं किसी ना किसी तरीके नाल जरिया भी दसूगा। ते इत्थे पातशाह जी यही उस वैद नूं समझाउणा करदे ने कि चंगे गुणां दे नाल जेकर तूं मित्रता कीती है ना, तैनूं पता भी तेरे जीवन दे विच मान ला किसी तरह की काम भी वासना भी आ गई, तेरे जीवन दे विच किसी तरह की इच्छा भी आ गई भी अज मेरे कोल मोटरसाइकिल आ भी मैं गड्डी लैनी। तेरे अंदर जेकर ईमानदारी ते मेहनत का गुण है ना, तू मेहनत दे नाल ईमानदारी दे नाल जदों तू काम करेगा समा जरूर लगेगा, सबर जरूर करना पवेगा, पर जदों तू ईमानदारी दे नाल काम करेगा तो तैनूं वो गड्डी भी मिल जाएगी। कहंदे इन्हां गुणां दे नाल जदों तू मित्रता कर ली ना, तेरे सामने ये चीज़ां टिकणियां नहीं। ते कहंदे उस तप नूं दूर करन दे लई सब तो चंगी दवा यही है कि जीवन दे विच चंगे गुण होने चाहिए ने। जदों जीवन दे विच मनुख दे चंगे गुण होणगे ना, सबर संतोख होवेगा, परमात्मा दा शुक्र करना आ गया, तो चेते रखना तेरे सामने जेकर कोई तेरे नालों वड्डा भी है ना तो उस नूं देख के तेरे जीवन दे विच ईर्खा नहीं आवेगी, सगों तू ये समझेगा भी भाई हो सकदा अज जेकर मैं पढ़ाई करदा करदा 8 घंटे पढ़िया ना, जेकर मेरे नालों ये वध नंबर लैके पास हो गया, हो सकदा इहने 18 घंटे पढ़िया होवे। ये समझ साडे जीवन दे विच होनी चाहिए है। साडे कोल ये ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान केवल ते केवल गुरु ने बख्शिश करना। इत्थों तक दा प्रसंग असीं अज दे दीवाना दे विच सरवण कीता है। धन गुरु नानक साहिब जी महाराज वैद नूं उपदेश करते हैं, यतन करना वैद की जगह असीं अपना आप उत्थे रख के देखिए भी गुरु साहिब जी सानूं समझाउंदे ने। अज दे समय दे विच भी मनुख इन्हां रोगां दा शिकार है। ये रोग साडे शरीर नूं नहीं देखण नूं मिलने, ये रोग सानूं खुद नूं पता भी साडे मन नूं लगे हुंदे ने। ते इन्हां रोगां दा छुटकारा पातशाह जी कहंदे इसे तरह हो सकदा भी जिवें तूं बाहरी तौर ते शरीर दा रोग दूर करन दे लई दवाई खाना ना, परहेज करदा, परहेज दे नाल दवाई खाना, तो अपने जीवन दे विच जदों तू चंगे गुणां नूं मित्र बना लिया, गुरु नूं मित्र बना लिया, तो चेते रखना तेरे जीवन दे विचों ये जिहड़े विकारां रूपी रोग ने ना अपने आप चले जाणगे। गुरु किरपा करे असीं भी अपने जीवन दे विच नाम नूं धारण करिए, गुरबाणी दी विचारधारा नूं धारण करिए, तां जो साडा जीवन भी असीं भी मन करके विकारां दे पक्षों अरोग हो सकीए। होना भुल्लां चुक्कां दी खिमा। दोवें हत्थ जोड़ के फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।